హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. నేను మీ అమృత విజయ్. ఈరోజు మా ఇంట్లో నోముల పూజ అండి. అదే ఈ కథ విన్నా చూసినా చాలా మంచిదని అందుకే నేను కూడా ఈ వీడియో తీసి మీకోసం అప్లోడ్ చేశాను. మీరు కూడా చూసేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో.
వెనక్కి రావాలన్నా ఇద్దరు వెనక్కి రావాలంటారు. ఇదిగో ఇద్దరు ఇద్దరు ఓం సుగచ్చే రందచ్చ విలోకి గంధః నంబరే వేదైదనా యాగనాద భవయేన అధ్యక్ష రకరణ శిల్పకన్నా హేమ స్కంద భూమయ శ్వాయేన నామై పుణ్యయాది విద్యామే యాయవే వేద సంగావేన ఆయుర్దస్త శక్త్యాయే మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం సుకాయ నమః. అన్ని పూలు బిలోపతాలు వేస్తాము. ఓం శివాయ నమః, ఓం మహేశ్వరాయ నమః, ఓం శంభవే నమః, ఓం వినాయకాయ నమః, ఓం శేఖరాయ నమః, ఓం వామదేవాయ నమః, ఓం విరూపాక్షాయ నమః, ఓం గణపతయే నమః, ఓం నీలలోహితాయ నమః, ఓం శంకరాయ నమః, ఓం యోగాన్యే నమః, ఓం ఘటాంగే నమః, ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః, ఓం విష్టాయ నమః, ఓం విజానాథాయ నమః, ఓం దిగంతాయ నమః, ఓం భక్తస్థలాయ నమః, ఓం భవాయ నమః, ఓం శర్వాయ నమః, ఓం దిగంతరే నమః, ఓం ఐక్యతాయ నమః, ఓం మృగవాయ నమః, ఓం జనార్దనాయ నమః, ఓం గైరాధవాయ నమః, ఓం नमः उषांकाय नमः शबारुडाय नमः भस्मोत्तरिक्षाय नमः समप्रियाय नमः सर्वमयाय नमः प्रेमूर्तये नमः अनेश्वराय नमः सर्वज्ञाय नमः परमात्माय नमः सोमसूर्याग्नोजनाय नमः अभिषेक नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम ऐं ह्रीं द्रीं द्रीमात्रे नमः ओम प्रकृतये नमः ओम विग्रहाय नमः ओम विद्याय नमः सैरप्रदाय नमः श्रद्धाय नमः विभूतये नमः सुरभ्ये नमः परमात्माय नमः वाजे नमः पद्मालये नमः पद्माय नमः श्री नमः स्वाहाय नमः स्वधाय नमः शिवाय नमः वसुदात्रे नमः ओम अनया ऐं ह्रीं द्रीं द्रीमात्रे नमो नमः कल्पवृक्षप्रदनेशं पूर्वे अभ्यर्चितस्वरैः कल्पवृक्षप्रदनेशं पूर्वे अभ्यर्चितस्वरैः मयिपादविदान्मश्चमहरिद्रादि वर्णां समर्पयामि अक्षतां धारयेत् अक्षतायुक्तभावेन भक्तानाम् अक्षं वदं ददासान् वदत्ते रक्षाय विदान् द्रोणगन्धेताभ्यं नमो गन्धादि गणादे स्वस्ति नमस्ते भवन्तः अनुगृह्णन्तु అది కాదు सुगन्धं जमोहरं कपिलाग्रदुरिक्तं धूपोऽयं वृक्षदान्तुमाग्रावयामि धूपदेवान्तर्मयाजमनेन तत्प्रणैवेद्यं गायत्र्यां वस्त्रं प्रोक्ष धूपं అంటే పొగమ్మ అంతవరకు ధూపం అంటే అది అది కాదు ధూపం అంటే పొగ కింద లెక్క ఓకే అది ఉరిబద్దిల పొగనా లేకపోతే ఇంకోటి పెట్టినావా సామ్రాన్ని వేసినావా అనేది సంబంధం లేదు అంతవరకు ధూపదేవాంతరముగే ఆచమనేన నైవేద్యం ప్రోక్ష కర్పూరం తీసుకొని ఇంకా చెప్పుల మీద పండ్ల మీద గారెల మీద నిలదలాలి ఓం భూర్భువస్వ ప్రోక్ష వైష పుండరీయాక్షాయ నమః ప్రథమాత్రే నమః ద్వితీయాత్రే నమః తృతీయాత్రే నమః స్వామి प्रथमात्रे नमः द्वितीयात्रे नमः तृतीयात्रे नमः चतुर्थात्रे नमः चतुर्थात्रे नमो नमः महागणाधिपति महागौरीकेरस्वदेवाय नमः नारिकेल कदलीफलताम्बूलेन गार विष्णुमुद्राभारतनिवेदनं समर्पय मध्ये मध्ये उतकपानीयं शुद्धात्मनीयं कराजमनीयं समर्पयामि तदनीरायनं पुगीमय कर्पूरे नागलीधरेतमुक्ताचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं हृदयदां ताम्बूलं समर्पयामि अधनीरायनम् ओम हिरण्यवाह ब्रह्मदाह प्रवर्णं ददाति मदव्यासानेति एकदा ब्रह्मणः उपहारादि कदयमानायस्ते अवदाति मानायुन्दे जातवेद अवश्यं परिज्ञप्तन्द्रो नीलायनान्तं शुद्धात्मनीयं समर्पयामि नमस्करोमि जय विघ्नेश्वर महाराज की जय हर पार्वती पतये हर हर महादेव वेदाहमेदं परिहं महान्तं मदित्यवन्नं नमस्तुभाय सर्वाणि रूपाणि यच्छदिवः नामानि कृत्वा विपदं यदास्ते कृतावाद्याश्रयजगत्पूराशकलैस्तदा नीराजनं गृहानेदं पञ्चवादिदमिदं देवराजिं मया सत्तदा गृहानवरदा नीरान्द्रं नमस्करोमि सम्राजं जयराजं नमस्करोमि ओम श्री एरागनावले गणेशाय परमं कवीनां नदेत्रे महाभक्तमगं
महागणाधि महागणिकेतस्सुन्दराय नमः लवन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भागं देवेभ्यो विददात्यान् प्रयन्द्रमास्त्रति अनेन एमास्य सर्वसुखेदास्वनानुग्रहपुरापनक्षधारणकाले रक्षां धारे धारयमाना रक्षाबन्धनकाले ग्रहाणां नवानवच्चन्दानुजला सिद्धिरस्ते भवन्तः अनुगृह्णन्त त्वां स्वेदा वच्चादा आयुधा प्रस्था आयुधा तरात्तायुधा धरात्ताद् అవి కూడా ఇక నీకు భాగ్యం అన్నట్టు చేస్తున్నారు 10 రూపాయలు అడిగితే కూడా नवहोधयाय मानवन्नाङ्गे दृष्टामित्यग्रेवा गन्धेवेभ्यो यदा चन्द्रमास्त्रति आपोन्नन्तो जीवसेदिद्गायत्वाय वर्तते स्महोदाकीर्णामं यमानामर्त्यं मर्चो जोहवीमे एषो अस्मासु देहि प्रजाभिरग्ने कृणवस्य नमस्य नगन्धवत्रणवीरवन्दम् अकल्पम् वीरवन्दं गोमन्दं वैनदे स्वस्ति सन्ताः सिञ्चामि प्रजामायुर्धनञ्ज పిల్లలకు తెచ్చినా కదా ఎవరికి ధరలయ్యా పిల్లలకి రెడీ చేసింటే సరిపోయింది అవి ఇవన్నీ ఎక్కించి రెడీ చేసేసి ఎక్కించి పెట్టింటే సరిపోయింది టైం వేస్ట్ కాకుండా अग्निमे श्रीमव आदित्याय तेजोभवा विष्णुवस्त्रीमाक्षस्थले किरणां दीवानामच्चमच्चयोगेनेश अस्माकतेः దూరం కట్టి కన్నయ్య దూరం గంటలం అయిపోతేనే కానీ నువ్వు వేయాలి ఇంకా రాలేదా ఈ దారాలని సాయిబులు వినాయని నమ్ముతారు తలకాయలు అదొక విచిత్రం అంటే మీద అంటే మళ్ళీ మన మీదనే కొట్టాడు మన మీద ఈయన బలం ఈయన చిన్న పూలు మనం తీసుకుంటారు ప్రయోగం చేసినాం మీ నాన్న ఒకటి ఎక్కిచ్చేసిన దాంట్లో జనం అమ్మయ్యా నేను చూడు నీ మీద ప్రయోగం చేసినాను మీ నాన్న यशो अस्मासु देहि प्रजाभिरग्ने गुणस्वनं
అశ్వినపుత్రం చిల్లర తీసుకో నేను ఒకటి మళ్ళీ ఒకటి సిద్ధిరస్తి భవంతో ఆప్రవంతు దేవస్య గృహం యోగి దేవం దేవాత్మ దేవాయ నమస్య మానవి దేవాస్మయ ఇది అమ్మవారికి వేసి అమ్మవారిని పెట్టి పసుపు కుంకుమ వేసి నమస్కారం చేసుకుంటాం. అక్షంతలు తీసుకున్నాం తీసుకోకనే పట్టుకో అట్లా అక్షంతలు పట్టుకో నువ్వు కూడా అమ్మ అందరు కూర్చోండమ్మా. వాళ్ళకి నోరు లేదు దేవా మాకున్నాయి. వీళ్ళకి పూర్వం ఉజ్జయిని మహాకాళి పట్టణంలో కేశవపట్నంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉంటాడమ్మా. అతనికి ఇద్దరు కూతుర్లు పుణ్యవతి భాగ్యవతి. ఈ ఇద్దరు అక్క చెల్లెలు అడవిలోకి వెళ్ళేసి మామూలుగా నువ్వులు వేసుకొని వచ్చేవాళ్ళు అనమాట. అక్కడ దొరికిన నువ్వులు మామూలుగా మనకు ఉజ్జయిని మహాకాళి పట్టణంలో అమ్ముకునేవాళ్ళు. ఈ బ్రాహ్మణుడు ఏమో కేశవపట్లు భిక్షాటన చేసుకొని వచ్చాడు ఆ ఉజ్జయిని మహాకాళి పట్టణంలో. ఆ వచ్చినటువంటి ద్రవ్యంతో ఈ యొక్క తండ్రి కూతురు యొక్క జీవితం గడిచిపోతా ఉంది. సరే ఒకనొక రోజున చాలా దూరం పోయినారు. ఎక్క చెల్లెల అడవిలోకి దండిగా నువ్వులు దొరికినాయి. ఆ గంప నిండా ఎత్తుకున్నారు. ఎత్తుకొని చాలా దూరం అడవిలో వచ్చిన తర్వాత కొంచెం దూరం వచ్చిన తర్వాత బాగా ఆకలి దాహం వేస్తూ ఉంది. వాళ్ళు తీసుకోపోయినటువంటి ఆహారం పదార్థం అంతా కూడా అయిపోయింది అనమాట. వాళ్ళకి ఆకలి దాహం వేస్తూ ఉంటే ఓ చెట్టుకి చూసినారు. దూరంలో పొగరాలుతా ఉంది. పూర్వకాలం ఇట్లా పొగరాలుతా ఉందంటే అక్కడ నీళ్లు ఉంటాయని కానీ జనాల యొక్క నివాసాలు ఉంటాయని కానీ అర్థం అనమాట. సరే అక్కడికి వెళ్తారు. అక్కడ పార్వతీ పరమేశ్వరులు మామూలుగా మన యొక్క మనుషుల రూపంలోనే కూర్చొని ఉంటారు అనమాట. అక్కడ వీళ్ళని వాళ్ళు చూసేసరికి వీళ్ళకు ఆకలి దప్పిక అనేది ఏమీ కలగదనమాట. ఎందుకంటే ఆయా పార్వతీ పరమేశ్వరులు భగవంతుడు మన రూపంలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆ స్థాయి ఉంది కాబట్టి వీళ్ళిద్దరికి ఏ విధమైనటువంటి ఆకలి దప్పిక కలగకుండా తన్మయత్వం చెంది అలా లేదో చూస్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు ఆ దంపతులు వాళ్ళంతా వాళ్ళే కనిపించుకొని ఈ విధంగా అడిగినారు అనమాట. అమ్మాయి మీకు కేదారేశ్వర వ్రతం ఎవరిని నోమిస్తాము నోముకుంటారని అడిగినారు. అడిగితే ఇక ఏం చెప్పినాడు, సరే స్వామి నోముకుంటాం స్వామి అని చెప్పినారు ఇద్దరు అక్క చెల్లెలు. కానీ అడవిలో యొక్క పసుపు కుంకుమ ఊదిబత్తీలు కర్పూరం ఇలాంటి వస్తుద్రవ్యాలు ఏమీ దొరకవు కాబట్టి పక్కనే నీళ్లు పారుతూ ఉన్నటువంటి ఏటిలో ఉన్నటువంటి ఇసుకతోనే గణపతి ఏటిలో ఉన్నటువంటి ఇసుకతోనే గౌరమ్మను ఆ ఇసుకని అక్షంతగా భావించుకొని పక్కన ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టు ఉంటే ఆ మర్రి చెట్టు ఆకులు కౌలుబాకులు అనుకొని మర్రి చెట్టు కాయలు వచ్చేసి ఒక్క పేరుగా భావించుకొని మర్రి చెట్టు యొక్క గూడాలనే తోరణాలుగా చేసుకునేసి ఈ యొక్క స్వామివారి యొక్క వ్రతాన్ని చేసుకోవడం జరిగిందన్నమాట. సరే అంత పూజా కార్యక్రమం అంతా పూజ అయిపోయిన తర్వాత పూజ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ఇసుకక్షింతలను ఆ యొక్క దంపతులకు ఇద్దరికి ఇచ్చి మనుషుల రూపంలో ఉన్నటువంటి పార్వతీ పరమేశ్వరులకు ఇచ్చి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత పూజ చేసినటువంటి ఇసుకక్షింతలను తీసుకొని ఆ యొక్క గంపల మీద చల్లుకున్నారు. నువ్వులు ఉన్నటువంటి గంపల మీద చల్లినారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క శిరస్సు మీద కూడా ఆశీర్వాదం చేశారు ఆ దంపతులు. ఆ తర్వాత మళ్ళా కొంచెం ఇసుకక్షింతలు ఇచ్చి మీ యొక్క ఇంటి మీద గృహం మీద వేసుకోండి అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. సరే ఈ దాకా చెల్లెలు వాళ్ళిద్దరికి నమస్కారం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత తిరిగి వారి యొక్క ప్రాంతానికి బయలుదేరడం మొదలుపెట్టినారు. వాళ్ళు చాలా దూరం వచ్చిన తర్వాత బాగా ఆ గంపలు బరువైనాయి. కానీ వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాలేదు. ఏమోలే ముందర ఊరికి పోయి చూసుకుందాం అనేసి ఎక్కడ దించకుండా సరాసరి ఉజ్జయిని మహాకాళి పట్టణానికి వచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క ఇంటి దగ్గర దించి చూసినారు. అవన్నీ కూడా బంగారు నుగ్గులు అయిపోయినాయి అనమాట. అప్పుడు చాలా ఆనందపడిపోయి ఇద్దరు చెల్లెలు మనకి ఇంత సంపదగా స్వామి గల కారణమో మళ్ళా స్వామిని తలుచుకొని ఆ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇంటి మీద ఏమన్నారు కదా ఆ ఇంటి మీద వేయడం జరిగిందనమాట. ఆ ఇల్లు ఒక్కసారిగా 7 అంతస్తుల భవనం అయిపోయింది. అంత పెద్ద భవనం వాళ్ళ కన్నంలో ప్రత్యక్షమయ్యేసరికి ఇద్దరు చెల్లెలకు అర్థం కాలేదు. ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి వస్తున్నాయి ఎక్కడని కుతూహలంగా ఉత్సాహంగా ఆ యొక్క భవనంలోకి పోయినారు. పోయి అన్ని ప్రదేశాలు చూస్తూ ఉన్నారు ఆ భవనంలో. సరే ఇక ఈ విధంగా వీళ్ళు ఎప్పుడైతే అడిగిన యొక్క నోములు నమ్ముకున్నారో అప్పటి నుంచి ఈ కేశవపట్ల యొక్క పరిస్థితి మారిపోయింది. ఎవ్వరు కూడా దానము ధర్మం అనేది చెయ్యనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆ రోజు ఈ యొక్క కేశవపట్లను పిచ్చుకొని పోయి అందరూ దాన ధర్మాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ యొక్క కేశవపట్లకు. సరే ఎముకోలే ఈరోజు ఏదో వీళ్ళకందరికీ బుద్ధి పుట్టింది నాకు దానం చేస్తున్నారని ఈ కేశవపట్టు కూడా అందరి ఇంటికి పోయినాడు. అందరి దగ్గర ఇచ్చినటువంటి దాన ధర్మాలన్నీ తీసుకున్నాడు. తిరిగి తన యొక్క ఇంట్లో ఉన్నటువంటి స్థానం దగ్గర రావడం జరిగిందనమాట. కానీ అక్కడ ఆ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆ ఇంటికి బదులు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పెద్ద భవనాన్ని చూసి ఈ యొక్క కేశవపట్లకు అర్థం కాలేదు. నేను ఉదయం పోయేటప్పుడు బాగానే ఉందా నా ఇంటి ఉందా, ఇప్పుడు నేను సాయంకాలం చీకటి పడి సమయానికి ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇంత పెద్ద భవనం ఇది ఎట్లా వచ్చింది ఏం కదా అని ఆ భవనాన్ని అన్ని పక్కల చుట్టూరు తిరుగుతున్నాడు. ఇక పై అంతస్తులో కూర్చున్నటువంటి ఆ పుణ్యవతి భాగ్యవతి ఏం చేసినారు,
ఇద్దరు ఏమబ్బా మా నాన్న ఇంకా లేదు అని కిందికి దొంగి చూసినాడు అనమాట. కిందికి దొంగి చూస్తే ఏముంది, వాళ్ళ నాన్న ఆ భవనం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాడు, ఇటు ఇటు అటు ఇటు. సరే కిందికి దిగి వచ్చి ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు ఆ యొక్క వాళ్ళ తండ్రి గారిని ఆ యొక్క కొత్త భవనంలో పిలుచుకొని పోయేసి అడవిలో జరిగినటువంటి విషయం అంతా చెప్పడం జరిగిందనమాట. సరే ఈ విధంగా చెప్పిన తర్వాత ఈ విధంగా మనకు ఇంత సంపద కలగడానికి ఆ కేదారేశ్వర స్వామి గారి కారణము. కాబట్టి ఇది కొత్త ఇల్లు నూతన గృహంలో గృహప్రవేశం మాదిరిగా చేసుకొని ఆ తర్వాత ఇక నోములు అప్పటికప్పుడు స్వామివారి కేదార స్వామివారి యొక్క వ్రతాన్ని చేయడం జరిగిందనమాట. భగవంతుడు చాలా పరమేశ్వరుడు చాలా సంతుష్టుడైనాడు. ఎందుకంటే అదే రోజు పొద్దున్నే చేసిన మరలా అతను విడిచిపెట్టకుండా మరలా చేసేసరికి పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఏం జరిగిందయ్యా అంటే వాళ్ళ ఇంటికి సరాసరి ఇద్దరు మహారాజులు వచ్చినారు. ఇద్దరు రాజులు వచ్చి ఆ కేశభట్టును అడిగినారు, అయ్యా మీ కూతురున్నటువంటి పుణ్యవతిని భాగ్యవతిని మాకు ఇచ్చి వివాహం జరిపించండి, మేము చాలా చక్కగా చూసుకుంటామని చెప్పడం జరిగిందనమాట. సరే అని చెప్పనేసి ఈ యొక్క కేశవభట్లు తన కూతురైనటువంటి పుణ్యవతిని భాగ్యవతిని ఆ యొక్క ఇద్దరు రాజకుమారులకు ఇచ్చేసి వివాహం జరిపించి పంపించినారు. ఎవరి రాజ్యంలో వారిని ఆ భార్యాభర్త జీవిస్తూ ఉన్నారు. ఒకనొక రోజున ఈ యొక్క చిన్నమైనటువంటి భాగ్యవతి అంటే ఎవరు భాగ్య ఈ యొక్క నోములు నోముకొని నోము దారాలు చేతికి కట్టుకొని కూర్చొని ఉందనమాట. కూర్చొని ఉంటే అప్పుడే నేను ఆ రాజు వేటకు పోయి వచ్చినాడు. చేతి కట్టుకున్నటువంటి యొక్క పూలను చూసి ఎందుకు కట్టుకున్నావు ఇవి అని చెప్పేసి అరిచినాడు. గొడ్లు తినే పూలు ఎందుకు చేతికి కట్టుకున్నావు, నీకేం తక్కువ చేసినావు, నన్ను ఏమైనా వశం చేసుకోవాలన్నా అని దుర్భాషలు ఆడితే భర్త మాట ఏదో చెప్పాక తీసి ఒక చెట్టు మీద ఎండిపోయిన చెట్టు మీద వేయడం జరిగిందనమాట. ఆ ఎండిపోయినటువంటి చెట్టు కూడా ఎగురులు వేసుకుంటూ బాగా వృద్ధిలోకి వచ్చింది. ఇక వీళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఎలా దారుణంగా తయారైంది అంటే వీరు రాజ్యాన్ని వేరే ఆక్రమించుకొని పోయినారు. ఆ తర్వాత రకరకాలైనటువంటి కష్టాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క దంపతులకు సంప్రాప్తమైపోవడం జరిగిందనమాట. సరే ఒకనొక రోజున ఈ యొక్క రాజు యొక్క భార్య అయినటువంటి భాగ్యవతి ఇద్దరు దంపతులు కూడా ఆ పునరాలోచన చేసుకుంటున్నారు. ఇంత సంపద మనకు ఉన్నటువంటి ఏ విధంగా పోయింది అనుకుంటూ ఆలోచన చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ చెట్టు మీద ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క నోము దారాన్ని చూసిన తర్వాత ఆ చెట్టు కూడా బాగా ఆకులు వేసుకొని వృద్ధిలోకి రావడం గమనించినటువంటి యొక్క రాజదంపతులు ఇద్దరికి అర్థమైందనమాట. వాళ్ళకి జ్ఞానోదయం కలిగింది. ఇదంతా కూడా ఆ యొక్క స్వామిమత్యమే తప్ప ఇక మనం చేసినటువంటి తప్పు అని చెప్పి ప్రాయశ్చిత్తంగా కార్తీక మాసం వచ్చేంత వరకు ఉంచుకొని కార్తీక మాసం వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క స్వామివారి యొక్క వ్రతాన్ని చేసి మరలా తన యొక్క రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకున్నటువంటి ఆ యొక్క రాజు తన రాజ్యాన్ని తిరిగి ఆ యొక్క మహారాజు దగ్గరికి ఒక సంధిలాగా చేసుకొని తన రాజ్యాన్ని తాను పొందడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అప్పటి నుంచి కూడా ఆ యొక్క భాగ్యవంత దంపతులు కూడా ప్రతి ఏటా యొక్క కార్తీక మాసం వస్తున్న నోములు నమ్ముకుంటూ జీవితాంతం సుఖాలను రవించాలని మోక్షాన్ని పొందడం జరిగింది. మీరు కూడా ప్రతి ఏటా యొక్క నోములు నమ్ముకుంటూ సుఖంగా సంతోషంగా జీవించండి. ఓం దేవస్య గృహం దేవానంగే పార్థ దేవాయుధం మే మనస్య మానవతి దేవ వసవో దీర్ఘమాయ.